copy. Next, I have 4 folders. So I'm pasting on the resources SRC. On SRC, I'm creating the 4 packages actually, and instead of creating, I'm pasting here. Okay, paste 4 packages. Now check it. Action in that login and registration. Bean, okay, user bean. It's a mediator layer actually. Username password directly I cannot use. I can send to the user bean to the user DAO. Next to DAO, data access layer here. Okay, user DAO. So the login servlet values will be sent to DAO using the user bean. And if required any connection, we can contact with the database. Okay, here we have 4 folders. We'll see one by one first. Login servlet. It get the values from the text boxes, username, password text boxes, and here put into the username, password. Immediately this username, password, I am sending to the user bean. If I want to use the user bean here, simply observe here. Here I am importing the DAO.user DAO and bean.user bean. Okay, bean is the class, user bean is the bean is the package, user bean is the class. DAO is the package, user DAO is the class. Both. Okay. Now see, I sent username password. Okay, I sent username password to the user bean. UB is equal to user bean. Now I go to the user bean class. Very difficult one. Okay, very difficult to understand. Also observe clearly. Okay, now see, user bean, private string username, private. Here I am creating the 2 private variables. I am assigning whatever I getting from the user bean. That means login page. So those usernames and this private usernames will be supplied here. Okay. This dot username is equal to username. This dot password is equal to that means so what are the username password of the login page is supplied to the with private username password. And now what I'm doing, public string get username, public string get password. I'm return username and password. This username and password I'm return in the get username. That means if I want to get the username, compulsory I have to use the get username method and get password method. So it's mainly for the security purpose. Bean class is mainly for the security purpose. Security purpose, right? Now see. Now come to the okay user bean. Then DAO. DAO required the user bean as well as okay database. See observe here. Bean.user bean and database connection provider. Now already been explained. Now I will see the connection. Here what I am doing, observe clearly. So connection I am establishing connection. So connection con, okay, connection public class connector provider, public static connection con, public start connection get connection. Okay, public static connection get connection is the method. Connection provider is the class. So in the get connection, I am generally you know already this, right? So I am creating a driver and path and connected. Okay, right? This get connection method I am using in the DAO. Observe here. Now I am using first boolean status is equal to false. String user is equal to ub.get username. Get username method from the okay user bean class. Next ub.get password. Get password. Getting the password from them. Next connection con is equal to connection get connection provider get connection statement to execute query select star from employee where username is equal to user. This user and password and password is equal to pass. So that means username password. This username is the database username. This username this one. Okay, I entered and this password this one. These two and equal to these two, then it will be I'm rs dot next just status true and return status. And even false also status return status false. Now come to the login servlet. The login servlet, sorry. In the login servlet, okay, now see after user bean now here state if status true is equal to next page, false is equal to understand. Adamenama Anusha Meghana. సో ఫస్ట్ లాగిన్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ తీసుకొని బీన్కి పంపిస్తా. బీన్ నుంచి డిఏఓ ఉంది. డిఏఓ ఏం చేస్తాను బీ నుంచి వాల్యూ తీసుకుంటే ఇది డేటాబేస్ నుంచి కనెక్షన్ తీసుకుంటుంది. తీసుకొని నెక్స్ట్ కనెక్ట్ చేస్తుంది. ఇది ఆల్మోస్ట్ ఇది ప్రాజెక్ట్ అమ్మా. ఇది అర్థం కాదు మళ్ళీ అడగని చెప్తాను, ఇబ్బంది లేదు. ఓకే డేటా. సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నాకేం కావాలి, ఈ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ అని చెప్పి నేను టేబుల్ రాసుకున్నాను. 2 యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ మాత్రమే ఉంది. సో నాకు టేబుల్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. నేను
run SQL command line. Connect system. Okay, so connect system admin. Drop table EMP. Select start from EMP. ఏం లేనప్పుడు క్రియేట్ టేబుల్ EMP. ఇక్కడ అక్కడ ఆల్రెడీ యూజర్ నేమ్ ఇచ్చిన కాబట్టి యూజర్ నేమ్ వేర్ క్యార్ పెట్టాలండి. వేర్ ఇస్ క్యార్ ఉంది వచ్చు కమా పాస్వర్డ్ క్యాష్ 10. వేర్ క్యార్ insert into EMP values of these three are the not properly ended. ఓహో 5 కూడా కాలేదు. Select star from EMP. సో యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్స్ ఇప్పుడు అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇప్పుడు దాంతో మనకి ఏం కావాలి, నెక్స్ట్ XML ఫైల్ కావాలి. వెబ్ కాంపోనెంట్ webINF edit. సో ఇక్కడ నాకు ఆల్రెడీ యాక్షన్లో రాస్తున్నా కదా నేను. ఓకే, అది నేను సర్లెట్కి ఇంటిగ్రేట్ చేసుకుంటే అయిపోతుంది. సో web.xml ఫైల్ చూడండి. సో రిజిస్ట్రేషన్ ఇది యాక్షన్, ఇది నేను R1 పెట్టుకున్నాను. R1 యాక్షన్ కూడా చూడండి. ఒకవేళ ప్యాకేజ్ పడితే ప్యాకేజ్ డాట్ క్లాస్ నేమ్, ఇంతవరకు క్లాస్ నేమ్ మొత్తం ఇచ్చాను కదా, అలా కాదు, ప్యాకేజ్ డాట్ క్లాస్ నేమ్ ఇవ్వాలి. ప్యాకేజ్ డాట్ క్లాస్ నేమ్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. అలానే రిజిస్ట్రేషన్, ఇది నేను రేపు చెప్తాను. యాక్చువల్ జస్ట్ గుర్తుపెట్టుకున్నాను ఈ రోజుకి. ఇది మళ్ళీ చూడండి, లాగిన్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ని బీన్ పంపిస్తున్నా, బీన్కి వెళ్తున్నా. బీన్లో సెక్యూరిటీ పర్పస్ ఆ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ లోకల్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అసైన్ చేసి దాని మెథడ్ కాల్ చేసిన వచ్చేటట్టుగా రిటర్న్ చేస్తున్నా. గెట్ యూజర్ నేమ్ అంటేనే యూజర్ నేమ్ వస్తుంది, గెట్ పాస్వర్డ్ అంటేనే ఇది వస్తుంది అన్నమాట. ఓకే, సో ఈ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ నేను డిఏలో వాడుకున్నా. డిఏలో నాకు 2 కావాలి. ఒకటి బీన్ డాట్ యూజర్ బీను, డేటాబేస్ డాట్ కనెక్షన్ ప్రొవైడర్. కనెక్షన్ ప్రొవైడర్ ఎక్కడ ఉంటుంది, ఇదంతా కనెక్షన్ రాసి పెట్టుకుంటా. కనెక్షన్ గెట్ కనెక్షన్ మెథడ్లో ఉంటుంది అన్నమాట. సో వాడితే మనం కనెక్షన్ ప్రొవైడర్ డాట్ గెట్ కనెక్షన్ వాడుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ని యూజర్ పాస్లో యూబీ డాట్, ఓకే, యూబీ డాట్ గెట్ యూజర్ నేమ్, యూబీ డాట్ గెట్ పాస్వర్డ్, ఇది యూజర్ బిన్ క్లాస్ అనమాట. నెక్స్ట్ కనెక్షన్ కాలేజ్ కూడా కనెక్షన్ ప్రొవైడర్ గెట్ కనెక్షన్, నేను కనెక్షన్ రాయకుండా అక్కడి నుంచి తెచ్చుకుంటున్నాం అనమాట. ఓకే, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ యూజర్ నేమ్. ఈ యూజర్ నేమ్ ఏంటి, డేటాబేస్ యూజర్ నేమ్ అనమాట. సో ఇది యూజర్. ఓకే, మనం ఇచ్చింది ఇదేమో అక్కడ ఉన్నది, అది అక్కడ ఉంది, మనం వచ్చింది. 2 సేమ్ అయితే నెక్స్ట్ స్టేటస్ ప్రూవ్ అయితే స్టేటస్ ప్రూవ్ చేసి పెడతా, లేకపోతే ఫాల్స్ అయిపోతుంది అనమాట. దాన్ని మళ్ళీ బ్యాక్ వస్తే లాగిన్ పేజ్ మీకు అర్థమైపోతుంది. స్టేటస్ ట్రూ అయితే బూలియన్ స్టేటస్ ఇది కూడా యూజర్ డిఓ డాట్ వ్యాలిడేట్ యూజర్ మెథడ్లో ఉంటుంది అనమాట. మీరు కన్ఫ్యూజ్ కావాల్సిన అవసరం లేదు. మెథడ్ ఏమైంది ఇక్కడ, వ్యాలిడేట్ యూజర్ మెథడ్ నేను వ్యాలిడేట్ చేసుకుని ట్రూ అయితేనేమో వెల్కమ్ టు హోమ్ పేజ్, లేకపోతే కాదని చెప్తామన్నమాట. ఇప్పుడు మనం రన్ చేద్దాం. ఎంతవరకు రన్ చేద్దాం, ఎందుకని ఇప్పుడు మనకు లాగిన్ పేజ్ చేసాం. రిజిస్ట్రేషన్ పేజ్ కావాలంటే మళ్ళీ నేను దాన్ని చెప్పాలి. సో తర్వాత చెప్తాను, ముందు దీని రోజు రన్ చేసేస్తా. ఓకే, రన్ on server, click on it.
రైట్ అమ్మా. మళ్ళీ ఒకసారి రన్ చేస్తుండండి. రన్ యాజ్ రన్ ఆన్ సర్వర్. నెక్స్ట్ ఫినిష్ వచ్చేసింది. లాగిన్ హియర్ మనం లాగిన్ చేస్తుంది. సురేష్ లాగిన్. The screen is not visible, sir. 1 minute, I'm checking. Hello. That's okay. ఒక నిమిషం నన్ను వస్తుంది ఒక నిమిషం. వచ్చింది సార్. రైట్, ఇప్పుడు చూడండి. అయితే నేను ఇప్పుడు రన్ చేస్తున్నాను చూడండి. ఇన్వాలిడ్ డీటెయిల్స్ వచ్చి మళ్ళీ ఒకసారి రన్ చేసి చూపిస్తుంది నేను. ఓకే, ఎందుకు ఇన్వాలిడ్ వచ్చిందో కూడా చెప్తాను నేను. లాగిన్ హియర్ నేను కరెక్ట్ ఇస్తున్నాను చూడండి. సురేష్. ఓకే, సురేష్ ఉంది యాక్చువల్గా. కానీ లాగిన్ ఇండియాలో ఎందుకంటే ఉంది అంటే ఇది డేటాబేస్ కనెక్ట్ ఇవ్వాలి కదా. అంటే మనకు లిబ్లో మనకి ఏం కావాలి, ఆ ఫైల్ని మనం కాపీ పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఏ ఫైల్ని? ఎస్క్యూఎల్ ఫైల్ కాపీ పేస్ట్ చేసుకోవాలి. మనం ఎక్కడ ఉంటుంది అది? ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్కి వెళ్ళాలి. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఉంటుంది వరాకిల్ exe యాప్, వరాకిల్ ప్రోడక్ట్ 7.2.0 సర్వర్ లిప్స్. అరే ఇదేం, సారీ, జేడిబిసి ఇక్కడ ఉంటుంది లిప్స్. ఏదో ఒక కాపీ 6 కానీ 5 కానీ కాపీ చేసి అడ్వాన్స్ 6 కాపీ చేసుకొని ఇప్పుడు వచ్చి ఇప్పుడు లిప్ మీద ఫేస్ చేసేది. వచ్చేసింది, లిప్లోకి వచ్చేసింది. రైటా? ఇప్పుడు రన్ చేయండి. ఇప్పుడు అవుట్పుట్ వస్తుంది కరెక్ట్. run on server, click on next, login example, finish, click on OK. Login here. సురేష్ అడ్మిన్ లేదు కదా మర్చిపోయింది. సురేష్ కరెక్ట్. యూజర్ నెంబర్ కరెక్ట్ అయితే ఇదేంటి? ఓహో, క్యాప్స్ లాక్ ఉంది. SURES సురేష్ లాగిన్. అరే ఇదేంటి ఇన్వాల్వ్ డీటెయిల్స్ వస్తుంది. SURES కమిట్ కొట్టండి ముందుకు మంచిది. కమిట్ కొట్టి చేసేసాం. run on server, click on next, login example, finish, login, సురేష్ లాగిన్. ఇన్వాలిడేట్స్ వస్తుందండి. run SQL command line, connect to system admin, select start from MP SURES admin. Okay, so then run on server, click on next, login example, click on login admin login. అయినా వినివరడా ఇదేందబ్బా? టేబుల్ ఏముంది? ఓకే, ఓహోహో, ఇక్కడ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ మాస్టర్. సారీ. ఇక్కడ మీరు
ఎస్ఆర్సిలో డేటాబేస్లో కనెక్షన్ ప్రొవైడర్లో ఒరాకిల్ ఉంది పాస్వర్డ్. యాక్చువల్ మనం ఏమి ఇచ్చాము, అడ్మిన్. ఇది స్టోరీ. ఈ థాట్ రావాలి మనకు. ఈ థాట్ రాకపోతే పోయింది. మనం రాసేటప్పుడు మనం రాయం కదా, కాపీ చేసిన కూడా వచ్చిందంటే. నెక్స్ట్ లాగిన్ హియర్. సురేష్ లాగిన్. ఇప్పుడు వచ్చేస్తుంది చూడండి, వెల్కమ్ టు హోమ్ పేజ్. అర్థమైందమ్మా? అనుష, కీర్తన 3 లేయర్ ఆర్కిటెక్చర్ అన్నమాట. ఓకే, ఫస్ట్ ఏం చేసాము, ఓకే, యాక్షన్ పేర్లలో లాగిన్ సెలెక్ట్ తీసుకున్నాం. ఇక్కడ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ వచ్చాయి. యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ యూజర్ బిన్ పంపించారు. యూజర్ బిన్ వచ్చి సెక్యూరిటీ లేయర్ అన్నమాట. సెక్యూరిటీ కోసమని లోకల్ వేరియబుల్ క్రియేట్ చేసి తెచ్చిన యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ మనకు అప్లై చేసి, ఒకవేళ ఈ యూజర్ నేమ్ మీరు వాడాలంటే ఖచ్చితంగా ఈ గెట్ యూజర్ నేమ్ గెట్ పాస్వర్డ్ మెథడ్ యూజ్ చేసుకుంటేనే వాడచ్చు అనమాట. గెట్ యూజర్ నేము గెట్ పాస్వర్డ్ మెథడ్ యూజ్ చేసుకుంటేనే వాడచ్చు అన్నట్టు మనం చేస్తాం అనమాట. చేసి ఇప్పుడు ఈ గెట్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఎక్కడ వాడుతున్నాను, డిఏఓలో, యూజర్ డిఏఓలో వాడుతున్నాను. యూజర్ డిఏఓలో ఓకే చూడండి, స్ట్రింగ్ యూజర్ ఇస్ కోట్ యూబీ డాట్ గెట్ యూజర్ నేమ్. ఇదిగోండి ఆ వ్యాలిడేట్ యూజర్ బిన్కి యూబీ ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశాను లోపల. ఓకే, ఇప్పుడు యూబీ డాట్ గెట్ యూజర్ నేమ్, యూబీ డాట్ గెట్ పాస్వర్డ్. నెక్స్ట్ కనెక్షన్ ప్రొవైడర్. ఇక్కడ కనెక్షన్ ప్రొవైడర్ క్లాస్ ఉంటుంది, సపరేట్ రాసుకుందండి. దానిలో గెట్ కనెక్షన్ మెథడ్ తీసి కాపీ తెచ్చుకున్నామంట ఇక్కడ నేను. ఓకే, డిఏఓ. ఇప్పుడు చూడండి, స్టేట్మెంట్ ఎస్టీ కామెంట్ క్రియేట్ స్టేట్మెంట్ రిజల్ట్స్ ఎస్టీ ఎగ్జిక్యూట్ ఫర్ ఏ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ వేర్ యూజర్ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు గివెన్ యూజర్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఇస్ గివెన్. బట్ మీన్స్ డేటాబేస్లో ఉన్న యూజర్ నేమ్, ఇక్కడ ఉన్న పాస్వర్డ్ కరెక్ట్ అయితే దెన్ స్టేటస్ ట్రూ, అదర్వైజ్ స్టేటస్ పాస్. ఈ స్టేటస్ని ఎక్కడ మళ్ళీ వాడుకుంటున్నాను, లాగిన్ సర్లెట్లో ఈ స్టేటస్ అలా ట్రూ పెట్టే కదా, ఎల్స్ ట్రూ కాకపోతే ఫాల్స్, ఇన్వాలిడ్ డీటెయిల్స్ అన్నమాట. అర్థమైందమ్మా క్లియర్గా? ఎస్. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు మీరు మంచిగా 1 by 1 రాసుకోండి. ఫస్ట్ ఇదే రాయండి, లాగిన్ సర్లెట్ రాయండి. ఫస్ట్ రాసుకోండి, 1 by 1 రాసుకోండి నీట్గా. నిన్న HTML పేజ్ మొత్తం రాశారు కదా, రాసుకోండి.